வணக்கம். Welcome to the YouTube channel. I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. Functions of several variables definition and then problem solved using directional derivative. So the continuation of that one. நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா functions of several variable என்ன definition பார்த்தோம். Then the problems solve பண்ணும். Part C problem, important problems. So அதனுடைய continuation. திரும்ப நம்ம டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ்னா என்னன்னு பார்த்துட்டு தென் we are going to solve the problem. ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கில் ரொம்ப நம்ம ஈஸியாக மார்க் எடுக்கலாம். வெரி ஈஸி டு டேக் மார்க் இன் திஸ் டாபிக். ஸோ லெட் அஸ் see. இப்போ நம்ம கிளாஸ் பார்க்கலாம். ஸோ டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு we see the classical definition. The rate of change of the function x, y in the direction of the unit vector. So this is a given vector. கொடுக்கப்பட்ட வெக்டார் அது இஸ் கால்டு டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் அண்ட் இஸ் டினோட்டட் பை அதில் நோட்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நோட்டேஷன் டி சஃபிக்ஸ் யூ வெக்டர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், ஒய். த டெஃபினேஷன் ஆஃப் த டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் இஸ் திஸ் இஸ் அவர் ரிக்வயர்டு டெஃபினேஷன் ஆஃப் த given function derivative, directional derivative. So please note this. So next these two important result we know very well, already you have studied in MS 11. நம்ம MS Maxலயே இந்த இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் ஐ ரீகால் யூ. ரொம்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இந்த வெல் நோன் இதுதான். நம்ம இந்த ரிசல்ட் அப்ளை பண்ணி டைரக்ஷன் டெரிவேட்டிவ் அந்த டெஃபினேஷன் அப்ளை பண்ணி we are going to solve the problem. நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். So please listen. So this question asked December 2006 in CSIR examination. இதை கேட்டிருக்காங்க December 2006. So easy to take mark. Part B. So the question is, let f the function defined r square and the r square defined பண்ணிருக்காங்க be given by f of x, y which is equal to x square, y square plus sin x. So this is a given function. Then the derivative of f, that is a direct derivative at the point x, y. So x, y only is a linear transformation given by the four options are given. So நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. we have to find which one is the எது வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஒன்லி இப்போ நம்ம எதை மட்டும் வச்சு பார்க்க போகிறோம்னா டெரிவேட்டிவ்னுடைய டெஃபினேஷன் வச்சு தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம். யூஸிங் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் we are going to solve this problem. We have to choose the correct option. Okay, so please note this. The next so what is the given thing? The given function of x, y, x square, y square plus sin x, that is function of x and y. Let u, நான் இதை வந்து uன்னு எடுத்துக்கிறேன். I take this u, இது நான் vன்னு எடுத்துக்கிறேன். I take this v. I am going to find out partially dou u by dx. Last class we have seen, கடைசி லாஸ்ட் வீடியோவிலே நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம். dou u by dou x, so 2x well known. Dou v by dou x, we are getting this one. Dou u by dou y, this becomes 0 well known. Dou vv, that is vy equal to 2y. We know this very well, that is Jacobian matrix. Am I right? ux uy vx, இது வந்து Jacobian matrix. Last classல இதை பார்த்தது நம்ம. Just I substitute this ux, replace 2x uy, that is 0, vx, that is cos x, then 2y. That's all. So over, the problem is over. Very simple. So easily we get the mark. So option A is correct. So option A is correct. Next second problem. This question asked CSIR examination June 2016. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் செவரல் ஏரியாவில் வர ப்ராப்ளம் தான். சேம் அதே டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். So problem is, the consider the function, the given function is x square by divided by square where x, y belongs to the closed interval 1 by 2, 3 by 2, the product, Cartesian product, closed interval 1 by 2, 3 by 2. The derivative of the function at the point is 1, 1. That is, this is x, the y. Am I right? Along the direction. So along the direction. So this is A, this is B. So given. The four options are given 0, 1, 2, minus 2. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போது ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க x, y.
இந்த இன்டர்வல். தென் இந்த பாயிண்ட் வந்து 1,1 வெக்டர் வந்து ஏபி பாயிண்ட் நம்மளுக்கு x, y இந்த டைரக்ஷன் வெக்டர் இஸ் ஏபி 1 1. So now we are going to solve using only the definition of directional derivative. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரே ஒரு இதை வச்சுட்டு நம்மளால் மார்க்கை ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும். We know that the directional derivative. So this is a well-known definition. So given thing the f of xy is x square by y square. Then what is the u vector? U vector, that is direction 1, 1. Am I right? 1, 1. So at the point x, y value 1, 1. So x இடத்துல 1, y இடத்துல 1, then a value 1, b value 1 நம்ம இந்த definitionல substitute பண்ண போறோம். Am I right? So next listen. Again I write the definition of directional derivative, that is du vector x, y limit h tends to 0 f of x plus ah, y plus bh minus f of xy all divided by h. Then we know the point. என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க 1, 1. So we have to find the directional derivative, the point 1, 1. Direction also 1, 1. Okay, limit h tends to 0. So replace x by 1. x க்கு பதிலாக 1 substitute பண்ணியிருக்கோம், a க்கு பதிலாக 1 substitute பண்ணியிருக்கோம், கமா y க்கு பதிலாக 1, b க்கு பதிலாக 1 replace minus x க்கு பதிலாக replace பண்ணி 1 substitute பண்ணியிருக்கோம், y க்கு பதிலாக 1 we have to substitute divided by h. So this is a given function x square by y square. So we have to find out first this one, that is இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் first f of 1 plus h, 1 plus h. So it is nothing but x, we have to consider like this. இது மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா x க்கு பதிலாக 1 plus h இதில் substitute பண்ணால் 1 plus h whole square instead of y க்கு பதிலாக 1 plus h whole square இதில் substitute பண்ணால் so gets cancelled, we are getting 1. So we know this value of this one வந்து இதனுடைய மதிப்பு வந்து 1, we are getting value. Next we have to find, அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா f of 1, 1 same. So x, y again substitute here 1, 1, 1 square divided by 1 square, finally 1. So value of this one, am I right? Okay, fine. Now I have to replace this one, 1 minus 1 divided by h. So 1 minus 1, 0. So we are getting 0 only, am I right? So no need to apply the limit. Before applying the limit, that becomes a 0. Am I right? Okay. The option A is 0 is the correct option. Sorry, option A. That is 0 is correct answer. Am I right? Among the 4 options, very easy to take the mark. ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இந்த மார்க்கை நம்ம இதில் ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஸோ 0ன்றது தான் நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஸோ ரிமைனிங் ஆர் wrong. Okay, clear? Next, third problem. This is the last problem. This question also asked the same on the topic. Like every question paperல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ல ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின் ரிவைஸ் நம்மளுக்கு ஒரு பார்ட் சி கொஸ்டின்லாம் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்டுறாங்க. நம்ம ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ a function f, this function defined r squared to r is given by f xy. The function is xy, x into y. Vector கொடுத்துருக்காங்க. Vector is given 1, 2 and also point a1, a2. That is நம்ம xy பதிலாக இதை தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போகிறோம். Then be 2 elements of r square. Okay, good. The directional derivative of f in the direction v. Yes, so direction, that is direction u vector at a point. This one is the 4 options are given. So very easy. So இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க, பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we have to find, நம்ம என்ன டெஃபினேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம்னா டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் டெஃபினேஷன் அப்ளை பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ சொல்யூஷன் we know the directional derivative formula, otherwise definition நம்ம எப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் இதை. ஸோ given f of x y, f of x, y, x into y, கரெக்டுங்களா? டைரக்ஷன் u vector 1, 2, that is a க்கு பதிலாக 1 போட போகிறோம், b க்கு பதிலாக 2 இந்த ஃபார்முலாவில். then the point x, y வந்து பார்த்தீங்கன்னா a1, a2. so clear? Next, so please note this. Again I write the directional derivative definition, that is a formula, required formula. Then we know the point a1, then a2. So given one, limit x tends to 0, f of replace x, point also 1 plus instead of direction a க்கு பதிலாக நம்ம a1 then h substitute, comma y வந்து point 2 plus இந்த வெக்டர் b வந்து நம்மளுக்கு a2 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, a1, a2. that is a given vector, am I right? a1, a2.
ஐம் சாரி, ஐ மேட் ஸ்மால் மிஸ்டேக். இந்த இடத்துல நான் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ஒய் தானே, எக்ஸ்ஒய் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் வந்து 1, ஒய் வந்து 2, ரைட். ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ 1 வரும், ஒய் வேல்யூ 2. ரீப்ளேஸ் எக்ஸ் பை 1, ரீப்ளேஸ் ஒய் பை 2. ஸோ instead of x 1, y 2 whole divided by h. Now is it correct? Now is a given one, f of x square வந்து x into y. நம்ம எதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், இதான் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். f of 1 plus a1h, 2 plus a2h. I'm going to first find out this one. இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ரீப்ளேஸ் எக்ஸ் பை திஸ், எக்ஸுக்கு பதிலாக இதுவும், ரீப்ளேஸ் ஒய், ஒய்க்கு பதிலாக இதுவும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இங்கே யூ ஆர் கெட்டிங் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் 1 plus a1h தென் இன்டூ விச் இன் த ப்ராக்கெட் a2 plus a2h. Now you know this simplification. இந்த நம்மளுக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஈஸியாக தான் இருக்கும், வெல் நோன், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன். டேர்ம் பை டேர்ம் யூ மல்டிப்ளை திஸ் ஒன். ஸோ now we have to find so this value over. So we are getting this value. So we substitute here. இங்கே இடத்துல நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். மைனஸ் இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ f of 1, 2 that is replace x by 1, replace y by 2 here. So 1 into 2, 2, that's all. ஸோ இதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துக்கு பதிலாக நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு பதிலாக நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் 2. ஸோ வெரி கிளியர், ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ், இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு directional derivative of the vector a1, a2 limit h tends to 0. ஸோ நான் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ எம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் ஐ ரைட் திஸ், இதுக்கு பதிலாக நான் இதை எழுதியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஸோ இஸ் இட் ரைட்? ஸோ லிமிட் h tends to 0, ஜஸ்ட் ஐ சப்ஸ்டியூட் ஹியர். லிசன், இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 0/0 வந்துடும் நம்மளுக்கு, கரெக்டுங்களா? 0/0, that is indeterminate form. So using L'Hopital rule, well known, numerator differentiate numerator with respect to h, differentiate numerator with respect to h and also differentiate denominator with respect to h. So we are getting, so numerator h வச்சு differentiate பண்ண போகிறோம், denominator we are going to differentiate with respect to h. Are you clear? So 2 becomes we know very well 0, this become 1, so a2 only, then 2a1, this become 1, correct? A1 A2 as it is, h square differentiate 2h, we know very well, this constant become 0, so no need to write whole divided by h differentiate by h with respect to h, so we get 1 only. Now applying the limit, instead of h approaches 0, so applying the limit here, so this is independent of the h. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஹெச் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே எழுதி வேண்டியதான். ஹியர் ஹெச் பிகம் 0, திஸ் டேர்ம் பிகம் வேனிஷ், 0 ஆகிடும். ஸோ ஃபைனலி வி ஆர் கெட்டிங், ஸோ ஆப்ஷன் பி a2, 2a1 இஸ் கரெக்ட். இஸ் இட் ரைட்? ஸோ அமாங் த 4 ஆப்ஷன், 4 ஆப்ஷனில் பி ஆப்ஷன் இஸ் த கரெக்டாக இருக்குது. வெரி கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஆக்சுவலாக ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னும் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. பிஃபோர் தட் எல்லா டாப்பிக்கும் நம்ம ஓரளவுக்கு ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஐடியா. ஸோ பெஸ்ட்டு ஆல்ரெடி நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, நம்ம நோட்ஸை ஓனாக எழுதுறது தான் பெஸ்ட்டு. புக்ஸை வாங்கிட்டு நிறைய லேனஸ் புக் இருக்குது, ராசிங்கானியா புக் இருக்குது, வால்டர் ரூடின் புக் இருக்குது, கோல்ட்பெர்க் இருக்குது. இல்லைனா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இதில் கூட நம்ம டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கலாம், ஃப்ரீ பிடிஎஃப் வெப்சைட்டு. அந்த இதெல்லாம் கூட நம்ம அந்த புக்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு டெஃபினேஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளை நம்ம அதை கவனிச்சிட்டோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நான் கொடுக்குற இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தான், நம்மளுக்கு வந்து எப்படி நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக. இதை வச்சுட்டு நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய அங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும், எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we are going to see, அடுத்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரிக் ஸ்பேஸை, அப்புறம் ரீமான் இன்டகரல், இம்ப்ராப்பர் இன்டகரல், தென் மெஷர் தியரி. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட நம்ம ரியல் அனாலிசிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச்.
தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட், த ஃபுல் சப்போர்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ். உங்களுக்கு சப்போஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் புரிஞ்சிருக்குன்னா ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸை. நன்றி.